اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمر فاروق ہے اور میرے آفس کا نام زمین ایسوسیٹس، جو کہ پچھلے 7 سے 8 سال سے اس پراپرٹی کے کام میں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈیفنس میں، پیراگون میں اور پھر لاہور موٹروے سٹی میں کام کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ آج مجھے موقع دیا ہے زمین فار یو نے، اور الحمدللہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم کہ اس موقع پہ مجھے کچھ نہ کچھ اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے۔ میں آپ کو آج لاہور موٹروے سٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں آپ کے نالج میں ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کے نالج میں نہیں ہوں گی۔ ممکن ہے میری اس مختصر سی گفتگو میں آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے، کوئی معاملات آپ کے لیے ایسے آسان کر دے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز اور گھر بنانے کے خواب اور جو چیزیں ہیں وہ شاید میری اس چھوٹی سی کاوش سے کوئی ہیلپ فل آپ اس میں اپنے آپ کو پائیں۔ لاہور موٹروے سٹی کا چھوٹا سا تعارف جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ 2013 کا سال اور لاہور موٹروے سٹی جس کی نیو مینجمنٹ آئی، آلدو یہ سوسائٹی 1970 کی رجسٹرڈ ہے کوآپریٹو سوسائٹی کے طور پہ، گرین ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، اور لاہور موٹروے سٹی والوں نے ان کو ٹیک اوور کیا ایز اے بلڈر 2013 میں نومبر میں، جب یہاں پہ ایل ڈی اے کی جورسڈکشن آ گئی، اور اس کے بعد سے چلتے چلتے اس ماہ سال میں ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے، ان کی ایفرٹس کے ساتھ 2013 میں نومبر میں جب اس کی باقاعدہ مرجنگ کا سلسلہ بنا، تو 14 اور 15 میں انہوں نے تقریباً کوئی 4 سے 5 بلاکس میں انہوں نے انسٹالمنٹ پر پلاٹس دینا شروع کیے، اور صرف اس وقت پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ نو پروفٹ نو لاس کی بیسس پہ لوگوں کو ایسی سوسائٹی دی جائے جو قابل رشک بھی ہو اور قابل رہن بھی ہو، جہاں رہائش کے قابل ساری سہولیات موجود ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو سٹارٹ ہوا لاہور موٹروے سٹی میں، وہ تو تقریباً آپ سمجھ لیں 2016 کے آغاز میں متعارف ہوا، چونکہ آلریڈی ڈیفنس میں ڈی ایچ اے میں کے بلاک میں ہم کام کر رہے تھے، پیراگون میں رہائش تھی، سارے معاملات چل رہے تھے، لیکن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے پہلے اس کو 1 سال پرکھا، اس میں خود میں نے اپنی انویسٹمنٹس کی، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس میں مجھے فائدہ بھی ہوا، اور آج میں میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ایک کنسیڈریبل پارٹ اس کا بن گیا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ یہاں پہ تقریباً اوور آل 9 بلاکس موجود ہیں، پی کیو آر ایس ٹی، اور پھر ٹی کی ایکسٹینشنز ہیں، ایس کی ایکسٹینشنز ہیں، جس میں انہوں نے پچھلے آج سے 4 ساڑھے 4 5 سال پہلے قسطوں کے پلاٹ دیے، جو 1.5-2 سال میں پوزیشن بھی ان کا آ گیا، جو کہ شاید یہ بہت ساری سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم دیتے ہیں اور ڈیلیور نہیں ہوتا۔ انہوں نے وقت سے پہلے اس کو ڈیلیور بھی کیا اور آن گراؤنڈ پوزیشنز بھی دیے۔ ہیونگ سیڈ، اس سے آگے چلتے جائیں تو میرے خیال میں انہوں نے وہ جو بریکٹ تھی، پرائس بریکٹ، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بالکل ایزی ایکسیس کے ساتھ لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کی، اور تمام سہولیات کو پیش نظر رکھا۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر آپ کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ والا معاملہ، سیوریج سسٹم، اس میں آپ کی الیکٹرکسٹی کی ارینجمنٹ، اس میں آپ کے کارپیٹڈ روڈز، اس میں آپ کی سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے سیکیورٹی، اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا، اور الحمدللہ اس کی ایکسیس تو ویسے ہی بالکل لاہور موٹروے جو ہے M2 اس کے بالکل ساتھ، تو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ان کو، بٹ شاید انہوں نے اس ایڈوانٹیج کو اپنے پروفٹ میں تبدیل نہیں کیا، انہوں نے وہ سارا کا سارا پاس آن کیا، اور اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ میرے خیال میں جتنے بھی بلاکس بنے وہ آن پوزیشن بھی موجود ہیں، اور وہ بڑے ایزی ایکسیس ریٹس کے، مثال کے طور پہ اگر 3.5 مرلے سے لے کر ہم 2 کنال کی بات کریں تو 3.5 مرلے کا پلاٹ
जो कि इन्होंने 6 लाख का दिया था, आज वो तकरीबन कोई 19, 20, 21 के अराउंड पहुंच चुका हुआ पोजीशन वाला, जहां आज फौरी तौर पे आप घर बना सकते हैं। इसी तरीके से 5 मरले का भी 6 लाख रुपए का इन्होंने दिया था, जो आज कोई 20-21 से शुरू होके तकरीबन 30-35 तक आपको मिल जाता है। अब इन चीज़ों को अगर हम कंसोलिडेट करें और बड़े प्लॉट्स की तरफ भी आएँ तो रेट्स अगर बाकी सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करें ऑल ओवर जो इनके सबर्ब्स में हैं, या इवन लाहौर में अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल कोई कंपैरिजन, कोई मैच इन फैसिलिटीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद फिर इन्होंने मज़ीद जो लैंड एक्वायर की, सबसे जो सेलिएंट फीचर है इनका, इनके पास लैंड वाफिर मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने डिलीवर ना की हो या सिर्फ और फाइल सिस्टम में आएंगे। प्लॉट्स दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट्स ही मौजूद हैं और लोगों को डिलीवर भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग फॉरवर्ड के इनका नेक्स्ट जो प्लान पिछले आप समझ लें 1 साल से चल रहा है, वो है ड्रीम ऑर्चर्ड, जो नया सेक्टर बना। उस ड्रीम ऑर्चर्ड सेक्टर में इन्होंने उन्हीं जो पिछली काविशें थी, पिछली एफर्ट्स थी, उनको पेश नज़र रखते हुए ये आगे गए और इन्होंने उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए बड़े ही सस्ते प्लॉट, यानी आप समझ लें, अगर आप मिसाल लें तो 5 मरले का 13 लाख के साथ ये लॉन्च किया और वो लॉन्चिंग इतनी कामयाब भी हुई। इसमें इन्होंने बड़े लोगों को इंसेंटिव्स भी दिए, डीलर्स को भी इंसेंटिव्स दिए जो बहुत सारे बाकी सोसाइटीज़ वाले करते थे। डीलर्स एज एन इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। उसमें इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ भी दी यहाँ पे लोगों को, ताकि फैसिलिटेट किया जाए मज़ीद इन्वेस्टर्स को। इसके बाद इसमें वक्त के साथ साथ स्कूलिंग का जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ थी, हॉस्पिटल वाली, क्लिनिक वाली, और जो प्लाज़े में जो सारी चीज़ें जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटीज़ आती जाती हैं वैसे ये चलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को ऑन ग्राउंड इन्होंने ड्रीम ऑर्चर्ड में भी वैसे ही काम शुरू किया हुआ है। इसको इन्होंने डिलीवर करना है कोई 3.5 साल से 5 साल के दरमियान। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल में ये शायद बहुत कम सोसाइटीज़ में होता है। शायद बड़े बड़े बेंचमार्क्स भी अगर इसमें हम लेंगे तो वो भी ऐसा नहीं करती, वो भी बड़े सालों साल ले लेती हैं। इन्होंने उसके ऊपर आज ही काम शुरू किया है। ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं 200 स्क्वायर फुट की रोड नई मेन बुलेवार्ड निकाली, 100 फुट रोड जो बैक साइड पे हमारे लगती है, इस सोसाइटी की बैक साइड पे, जिसके 2-3 एक्सेस हैं, शदरा से भी, इधर कोट अब्दुल मालिक से भी, आपके काला शकाकू से भी। तो मैं ये ओवरऑल एडवाइस करूँगा इन्वेस्टर्स के लिए भी, घर बनाने वालों के लिए भी, कि आप एक दफ़ा ज़रूर फिज़िकली ज़रूर चक्कर लगाएं, आके देखें। जितनी बातें हम कर रहे हैं ये ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, ये फ़िज़िकली मौजूद हैं, इसमें कोई ऐसी ख्वाब वाली बात नहीं है। और अभी भी प्राइसेस का कंपैरिजन अगर आप करें तो मेरे ख़्याल में सारी सोसाइटी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन है। मैं इस बात को कंक्लूड और आपका ज़्यादा टाइम इस बात से नहीं लूँगा कि मैं और इसकी के लिए तारीफ़न बहुत सारी चीज़ें कहूँ। वो तारीफ़ तो वही है जो आप आके खुद ही देखेंगे और खुद ही जज करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना कंपैरिजन करेंगे, यहाँ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, यहाँ पे अपने ऑन ग्राउंड घर बनाने वाला ख्वाब, छोटे से छोटे प्लॉट और बड़े से बड़े 2 कनाल वाले प्लॉट्स के ऊपर भी, कमर्शियल के ऊपर भी, सारी चीज़ें इसके अंदर आप मेरे ख्याल खुद इमेजिन करेंगे और जज करेंगे। मैं आखिर में यही कहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़माओ मकाओ। जज़ाकल्लाह।